इस तरह के वडमुले विचार सरवण करने साडा चैनल सबसक्राइब करो तो नाल लगे बैल आइकन भी जरूर दबा दो ताकि तुसीं हरेक वीडियो सब तो पहले देख सको। इस करके बाबा आतर सिंह जी मस्तवाने वाले महापुरखा ने मैं ये गल दे नाल जरूर के गोबिंदे मुकंदे का पाठ बहुत किया बाबा जी ने। मैं सारी संगत को बार बार कहना हुंदा क्योंकि मेरी संगत कई महापुरखों नाल होण करके मैं जाके कई गल्लां टैली करदा। जब मैं बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कोल गया मैं कहा बाबा जी ये उन्हां दी पुस्तक च पढ़िया वो कहते मैं उन्होंने आप ही दस्सिया कहते मैं 1.25 लाख गोबिंदे मुकंदे कीता चलो कहते तुसीं भी कर लिया करो। फिर मैं हंसाली आया बाबा जी को बाबा जी पाठ किहड़ा करिया करिए कहते भाई मूल मंत्र कर लिया करो भाई गोबिंदे मुकंदे भी कर लिया करो। मतलब कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने बहुत महापुरखों ने बाबा मित सिंह जी हजूर साहब वाला ने गोबिंदे मुकंदे का बहुत जाप किया। इसे प्रकार साध संगत जी बाबा आतर सिंह मस्तवाला ने थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे ये शब्द का बड़ा अभ्यास किया। ये जिन्नियां महापुरुषों ने राड़े वाले संतां ने इसका बहुत अभ्यास किया। 14-14 घंटे वो जल में खड़ के अभ्यास करते थे। बाबा जी भी जल के खड़ के अभ्यास गोदावरी नदी के किनारे करते रहे। बाबे हरनाम सिंह ने 1.25 लाख पाठ इहदा कीता। ये कोई गल ही हुंदी है। दरबार साहब देखो रोज आरती हुंदी है रह रास तो बाद अरदास फिर आरती विच थिर कर बैसो हर जन प्यारे जरूर पढ़िया जाता। कोई महापुरख सीगे कुदरती रूहानियत वालों को बैठे होने जद वो एकदम उठ के चले गए। साडे शाम नूं गल्लां करते करते अंदर चले गए। 20 मिनट मैं ढीकिया मैं नाल दे नूं कहा मैं किधर गए गल्लां करते कहते रह रास दे पूरे टाइम ते चले जाना। उन्होंने उठ के चाह तो वो कहते आपे ये गल्लां करी जाओ मैं रह रास करा। बाबा जी कहते कई बार रह रास विच सचखंड नूं चले जाईदा जिथे सचखंड दे विच रह रास निरंकार जी आप सुनते हैं दसे स्वरूप सारे बैठ कहते फिर वो शब्द पढ़न लग गए सी सारे जाने कहते फिर असीं आ गए। मैं कहा बाबा जी वो किहड़ा शब्द ज्यादा पढ़ते हो कहते थिर कर बैसो हर जन प्यारे सचखंड सारे पढ़ते तुसीं सारे जपजी साहब पढ़ते हो सवेरे जाप साहब ध्यान इधर उधर चले जाते बस ध्यान इधर उधर गया तो तुहाडा कीता होया पाठ जिहड़ा वो फिर कलगीधर महाराज ने आप बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वाले नूं कहा सी हरनाम सिंह भाई जिहड़ा पाठ तुसीं कंन नाल नहीं सुणदे हो मैनूं मंजूर नहीं है प्रवान नहीं हुंदा उह सचखंड दे विच। इस करके ये अभ्यास करना भी पाठ कन्नां नाल जरूर सुनना। जब बाबा जी बारे जिक्र आया कि जब बाबा जी पैदल चले श्री हजूर साहब एक बार तो बाबा जी ने एक कदम नाल वाहे दूजे नाल गुरु वाहे गुरु दा जाप कीता। एक बारी बाबा आतर सिंह जी ने जिहड़ा जाप किया एक एक कदम के नाल गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे ये जाप बाबा जी ने किया। बाबा जी पैदल गए फिर उतों बाबा जी हजूर साहब जब गए लिखती विच 2 साल भी आउंदे 3 भी आउंदे ने कईयां ने ऐसा भी लिखिया उत्थे स्थान बनया होया जो 1974 दे विच ਜਾਂ 75 विच जद असीं रहे सी उत्थे 40 दिन लाए सी महापुरखां नाल ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਲਏ 12 ਸੌਂ ਲਏ ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਸ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਸ ਆਰਾਮ करना उस तो बाद फिर पाठ जपजी साहब के पाठ बाबा जी ने उत्थे हजूर साहब फिर हरिद्वार आ गए 1 साल फिर उत्थे लाया फिर सियालकोट वाल चले गए। किन्नियां स्थानां ते बाबा जी ने बंदगी की। लाहौर वाल बाबा जी ने ताबिया बैठ के 12-12 घंटे सहज पाठ का भोग पाई जाना। कोई प्रेमी दसदे सी कहंदे इन्ना पाठ करदे ते जदों मत्था बिल्कुल नीला हो जाता सी ना फिर माला पा के फिर पिछले पासे पै जाना फिर घंटा क आराम करके फिर ताबिया बह जाना ते चौर साहब करी जाना जपजी साहब करी जाने चौर साहब करी जाना तां किते जाके प्राप्तियां हुंदियां। इस करके बाबा जी ने अपने इलाके दे विच सिੱਖੀ दा जिहड़ा प्रचार अपने उस इलाके दे विच गए तां बाबा जी रात नूं समाधि ला के बंदगी करते थे। मालवे विच पिंडां दे जिहड़े मुंडे हुंदे सीगे क्यों पिंडां 'च पहलां बिजली नहीं सी हुंदी मेरा भी इलाका उधर ही है ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ
ਉਹ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ, ਖਿੱਦੋ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਡੇਢੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਆਉਂਦਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਚਿਮਟਾ ਛੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਿਮਟੇ ਛੈਣੇ ਵਜਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ, ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਚੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੁੱਕੜਾਂ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ 1-2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾੜ ਤਾੜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਰਹੀ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਚੋਂ 25,000 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਓਨੀ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ 25,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਹਲਟ ਚਲਾਓ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ 5-5 ਚੂੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਲ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਦਾਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਛਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ, ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁਸਤਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ 1000 ਪੁਸਤਕ ਛਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਥਾ ਤਾਂ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਥਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੋਜ਼ 10 ਪਾਠ, ਤੇ 10 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸਾਊ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਊਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਊ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ 60 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, 60 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ 10 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ ਇਹ ਪਾਠ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ 5 ਉਹ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ।
1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਸ 4 ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਲਹਿ 'ਚ ਕਹੇਗਾ 4 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਲਹਿ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨਵਾਦ।